समस्त को प्रिय लर्ड जय मसीह भाई भौणी मैंने आशा करे आपण मैंने खुशी अच्छी से आसतु आज आम ईश्वर जीवंत वाक्य किसी शिखा आदि पुस्तक अध्याय 26 आम देखा 21 रु देखु अनंतर तांकर दास माने आउ एक कूप खोलते से माने तही बद कले तह इसाक तहीर नाम सिटना शत्रुता रखिले देखु जिते बेले अनंतर इसाक जितेबले गरारे बास करुअछंती सेठारे से धनवान होइअछंती बलवान होइअछंती एवं से तांको पाखरे बहु प्रकार दासगण संपत्ति बहुत विषय से बढ़ी जाइछंती जहा द्वारा पलेस्टियर रे बास करतबा लोक माने कोन करुअछंती से मानंकु समस्ते ताकू समस्ते कौन करछंती ईर्षा करुअछंती जहा द्वारा जो तांको पिता अब्राहम कूप माने खोली से समस्त कूप को माने मृत्तिका द्वारा पोती देउछंती एवं से कूप मानंकु ईशा कौन करुअछंती सबुकु से पुणी थरे खोलुअछंती एवं एक गोटे कूप एठारे खोली अछंती एवं सेठारे विवाद होइतिला जहा द्वारा तांकर नाम को एठारे रखी अछंती सिटना माने शत्रुता पुणी से सेठारे प्रस्थान करी अन्य एक कूप खोलिले तही निमित्त से माने विवाद न करिबारु तहिर नाम रहोबोत प्रस्तर स्थान रखिले कारण से कहिले एबे सदाप्रभु आम मानको स्थान देले आमे माने देश रे बधिष्णु हेबा देखंतु भाई भौणी माने जेते बेले अब्राहम को परमेश्वर आशीर्वाद करथिले एवं अब्राहम को आशीर्वाद को तांको पुत्र द्वारा एते बेले जे परमेश्वर पूरा करूछंती तो सही समय रे कोन हेची पलेस्तीय माने एठारे तांकर पुत्र जेते धनवान होई अछंती इसाक तद द्वारा समस्त ताको ईर्षा करुअछंती एवं ताकू ताक गाँव रू बाहर करने चाहूँगी जहाद्वारा से जिते मध्य कूप खोलु अछंती इसाक से समस्त कूप को से माने विवाद करुछंती से स्थान रे जहाद्वारा से आउ गोटे कूप खोलु अछंती एवं से कूप को केही मध्य विवाद करिले नाही सेथि पय तांकर नाम हैला रहोबोत माने प्रस्तर स्थान कारण सदा प्रभु से स्थान को कौन कर ईसाक को दे अछंती एवं ईसाक को बधिष्णु करी अछंती बोले से स्थान नाम हेउची प्रस्तर स्थान अनंतर सही स्थान रु बेरसेबा को गले सही रात्र रे सदाप्रभु तांकु दर्शन दे कहिले आमे तुम पिता अब्राहम परमेश्वर अटू भय कर नाही कारण आमे अपना दास अब्राहम लगी तुमर सहाय अटू और तुमको आशीर्वाद करी तुमर वंश वृद्धि करवा देखो भाई भौणी माने जदि बापा को से प्रतिज्ञा देइथिले अब्राहम को जद्वारा से तांको पुत्र इसाक को आमे तुमको वर्धिष्णु करिबु आमे तुमको सहाय अटू आमे तुमको आशीर्वाद करी तुमरी वंश को वृद्धि करवा यही समस्त विषय सदाप्रभु परमेश्वर इसाक को कहउछंती कारण परमेश्वर इसाक द्वारा वंश को वृद्धि करने चाहिए एवं जिते अब्राहम को इसाक जन्म मध्य न होते सेते बेले अब्राहम को परमेश्वर यही प्रतिज्ञा को देइथिले किंतु आज से समस्त प्रतिज्ञा को इसाक द्वारा परमेश्वर पूरा करने चाहूँगी अनंतर इसाक से ही स्थान में यज्ञ विधि निर्माण कर सदाप्रभु नाम प्रार्थना कले अनंतर से सही स्थान स्तंभ स्थापन कर दास माने गोटाए कूप खोलिले देखंतु एठारे सदाप्रभुଙ୍କର यज्ञ विधि निर्माण करुछंती इसाक एवं से कौन करुछंती प्रार्थना करी सेठारे गोटे स्थापन स्तंभ स्थापन करुछंती तांकर दास माने सेठारे गोटे कूप मध्य खोलुछंती एथि उठारे अभिमेलक अहुसत नामक अपना मित्र को ओ फिखोल नामक सेनापति की संगरे घेनी गरार ठारू इसाक निकट को गले जिते बेले अभिमेलक तांकर सांग मानंकु एवं तांकर सेनापति को धरी से कौठाक जाउछंती जेउठारे इसाक बास करुछंती से गरार को जाउछंती तही इसाक से कहले तुमे माने तो मते घृणा करुछ पुणी आउ मानकर मध्यरु मते दूर कर देइथिल एबे मो निकट को कि निमंते आसिल एते बेले से कहउछंती कि तुमे तो मते घृणा करथिल मते ईर्षा कल कारण जेते बेले से धनवान हेले एवं बधिष्णु हेले सही समय रे अभिमेलक निजे आसी कहिथिले कि तुमे एठारु प्रस्थान कर कारण तुमे सबुठुरु बलवान होइअछ बोली करी कहिथिले तद्वारा एठारे इसाक मध्य कहउछंती तुमे तो मते घृणा करथिल किंतु तुमे काहे कि मो पाखक आसी तुमे तो मते तुम ठारू मते दूर कर
ତହିଁରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ। ଏହେତୁ କହିଲୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଣ ଥାଉ ଓ ଆମେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଏହି ଏକ ନିୟମ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଇସାକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରୁଅଛନ୍ତି, ବଳବାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ପଲିସ୍ତିୟର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଅବିବେଲକ ସେଠାରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଅଛନ୍ତି କି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଇସାକର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଏଠାରେ ସ୍ଥିର କରି ଗୋଟିଏ ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯେପରି ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ ଓ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ବିନୁ ଆଉ କିଛି କରିନାହୁଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ କରିଅଛୁଁ, ସେପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କରିଥିଲେ, ଇସାକ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହିଂସା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିନଥିଲେ ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନାହୁଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମକୁ ବିଦାୟ ଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର, ତୁମେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଇସାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ପାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପରସ୍ପର ଶପଥ କଲେ। ପୁଣି ଇସାକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୁଶଳରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏଠାରେ ଶପଥ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୁଶଳରେ ଇସାକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଅଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଇସାକଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୋଦିତ କୂପ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଳ ପାଇଲୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୂପ ଖୋଲୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଇସାକଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଳ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେହି କୂପର ନାମ ସେବା ରଖିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନର ନଗର ବେରସେବା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କୂପ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ବେରସେବା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଜଳକୁ ପାଇଥିଲେ କୂପ ଖୋଲି। ଅନନ୍ତର ଏସବ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିତ୍ୟ ବେରିର ଜିହୁତୀୟ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ଓ ହିତ୍ୟ ଏଲୋନର ବାସମତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଇସାକ ଓ ରିବେକାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖଦାୟିନୀ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଇସାକ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏସବ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେହି ପୁତ୍ର ହିତ୍ୟ ବେରିର ଇହୁଦୀ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଇସାକ ଓ ରିବିକା ମନର ଦୁଃଖଦାୟିନୀ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସାକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରିବିକା ମନରେ ଦୁଃଖଦାୟିନୀ ହେଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପିତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେମାନେ ଏପରି ଜଣେ ଅଟୁ, ଆମ ପରିବାର ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଆସିଥାଇପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଂଶ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିବାର, ଆଖପାଖ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ତା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କହୁଅଛି, ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମରି ଦୟା ମହାନ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଅଛ, ତୁମରି ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଆମ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ।
ଚାହୁଁଅଛ, ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ କି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିତା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଟେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନାହୁଁ ପିତା। ଆମେ ଏପରି ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁନି, ଏପରି ଲୋକ ଅଟୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ହୃଦୟ ନଥାଏ, ମନ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, ଦୟା କରିଅଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏହି ପିତା ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲ, ତା ଦ୍ୱାରା ତା ପୁତ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିଅଛ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିତା ଆମ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ ପିତା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏ ପରିବାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମର ହାତରେ ଅଛି, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ। ସେପରି ଦୟା କର, କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ। ହେଇଥାଇପାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ବେଶୀ ସମସ୍ୟା, ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଏଠାରୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସାରିଅଛ ପିତା। ଏଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପିତା ବିଜୟୀ କରି ସାରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ପିତା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତୁମେ ନେଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ। ଯାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପିତା, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଦିଅ ପିତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ, ତୁମର ନିକଟକୁ ଆସି ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀକୁ ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଏହିପରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ, ଯେପରି ବାକ୍ୟର ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନ ଧରାଯାଏ ପିତା। କେବଳ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି ଅସ୍ୱୀକାର କରି କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କଲ, ବଳବାନ କଲ, ଧନବାନ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି। ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ମସିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।